إلهنا بآدم وموسى هب الورى خير الورى أنيسا إلهنا بآدم وموسى صل على خير الورى أنيسا إلهنا بآدم وموسى صل على خير الورى أنيسا إلهنا bijahi Musa, bijahi Isa, setelah itu langsung disambung ya. Ilahana bi Adami wa Musa hablil wara khairal wara anisa bijahi Musa wa jahi Isa habli yami yaqra'ani darisa. Ilahana bi Adami wa Musa salli ala kilahuma wa hablana ka Isa bijahi Musa wa jahi Isa ala mani la yakrabuhu danisa bijahi Musa wa jahi Isa hablil ijabatu min nuri Isa. Ilahana bi Adami wa Musa salli ala khairil wara Isa bil khalili rabbana wa Musa muqiman daiman harisa bijahi Musa wa jahi Isa aniya la tusibuha tamisa. Ilahana bi Adami wa Musa salli ala khairil wara Isa wa min jawari hudina wa Musa unsur maqami rabbana bi Isa bijahi Musa wa jahi Isa kulli mu'inan daiman harisa. Ilahana bi Adami wa Musa salli ala khairil wara anisa bilina bi salihi wa Musa wa min hawa min ali bi Isa bijahi Musa wa jahi Isa habli quduran daiman arisa. Ilahana bi Adami wa Musa salli ala bijahi Musa wa jahi Isa hab muluki fabithaka Isa. Ilahana bi Adami wa Musa salli ala khairil wara anisa bil adai Yunisi wa Musa kilahuma asbil lana bi Isa bijahi Musa wa jahi Isa jismi la yukhrikuhu mutisa. Ilahana bi Adami wa Musa salli ala khairil wara anisa bil ayubi rabbana wa Musa ajib su'ali ya rabbana bi Isa bijahi Musa wa jahi Isa dunia ukhra lana bi Isa. Ilahana bi Adami wa Musa salli ala khairil wara anisa min Yaqubir rabbana wa Musa ajilana su'alana bi Isa bijahi Musa wa jahi Isa amhi ana min warada sisa. Ilahana bi Adami wa Musa salli ala khairil wara anisa bil muniri Yusufi wa Musa ajib su'ali rabbana bi Isa bijahi Musa wa jahi Isa fatagfina saralati nahisa. Saqani ma saqani kasallahi ana wallahi ala haqqil mubin ana wallahi ala haqqil mubin yukasifuli inayatullahi kulla yawmin ana wallahi ala haqqil mubin ana wallahi ala haqqil mubin yunawiluni aminullahi sirru sirrin ana wallahi ala haqqil mubin ana wallahi
mubin ana wallahi على حق المبين أنا والله على حق المبين يجاوبني إذا ما رمت علما أنا والله على حق المبين أنا والله على حق المبين هماني ما هماني صف الله أنا والله على حق المبين أنا والله على حق المبين يداركني ما وهبه سر يوم أنا والله على حق المبين أنا والله على حق المبين يكسف الجواهر الكل أرض أنا والله على حق المبين أنا والله على حق المبين على النور عناياتي سرا صلى أنا والله على حق المبين أنا والله على حق المبين أتاني ما أتاني علم كن من أنا والله على حق المبين أنا والله على حق المبين ناولني المواهب كل بر أنا والله على حق المبين أنا والله على حق المبين بداية الله سراج الله عند القلب أنا والله على حق المبين أنا والله على حق المبين يصرفني من الله سر فرب أنا والله على حق المبين أنا والله على حق المبين أتاني ما أتاني كل حق أنا والله على حق المبين أنا والله على حق المبين يتركني عقصته كل وجه أنا والله على حق المبين أنا والله على حق المبين يواصلني عنايته أرضا قدس أنا والله على حق المبين أنا والله على حق المبين يسلمني حمايته فضل الله أنا والله على حق المبين أنا والله على حق المبين يكلمني عنايته كل روح أنا والله على حق المبين أنا والله على حق المبين شرني بالشر ريب في وجه أنا والله على حق المبين أنا والله على حق المبين يجورني بسيف الله حق أنا والله على حق المبين أنا والله على حق المبين ويا خير الغناية كل أسد أنا والله على حق المبين أنا والله على حق المبين أنا والله على حق المبين رعاني ما رعاني يد النصر أنا والله على حق المبين أنا والله على حق المبين علم الله فهم الله كنز الهدايات أنا والله على حق المبين أنا والله على حق المبين يكسف لي إذا ما نعمت أي سر أنا والله على حق المبين أنا والله على حق المبين يجودني مسافة كل بعد أنا والله على حق المبين أنا والله على حق المبين يواصلني حمايته كل أرض أنا والله على حق المبين أنا والله على حق المبين يجند عمر إذا مرمت شفاء أنا والله على حق المبين أنا والله على حق المبين صلاة الله على خيرة يسر محمد أنا والله على حق المبين أنا والله على حق المبين والآل وأصحاب أهل الآمين أنا والله على حق المبين أنا والله على حق ويا المبين خير رسول سرا وجهرا أنا والله على حق المبين أنا والله على حق المبين أنا والله على حق المبين أنا والله على حق
haqqil mubin. Sebagaimana tadi penyampaian daripada pembawa acara bahwa hari ini kita membahas masalah murid, lengkapnya murid dan pelayanannya. Kita setelah mendahului awal dengan masalah ilmu, kedua masalah mursyidnya, ketiga masalah murid. Ini ketiga-tiganya sangat terkait. Jadi saya mohon untuk diperhatikan sebagai bahan-bahan yang bisa kita pertimbangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam Al-Quran Karim Allah di dalam surat Al-Imran 112 Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, duribat alaihim mudillatu aina ma thuqifu ila bihabli minallahi wa hablin minannas wa ba'u bighadabi minallahi wa duribat alaihim maskana dzalika bi annahum kanu yaghfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi al-haqq dzalika bima 'asa wa kanu ya'tadun. Artinya bahwa mereka itu ditimpa kehinaan di mana saja berada mereka, kecuali dengan tali Allah, tali dari Allah dan tali dari manusia. Dan mereka itu kembali dengan mendapat kemurkaan dari Allah setelah ditimpa kemiskinan. Demikian itu karena mereka kafir akan ayat-ayat Allah dan membunuh nabi-nabi tanpa kebenaran. Demikian itu sebab mereka itu durhaka dan melampaui batas. Jadi Allah mengatakan bahwa di mana saja kamu berada, di mana saja kamu berada, kamu ditimpa malapetaka sampai kamu berpegang kepada tali Allah dan tali manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Tali Allah dan tali manusia. Kalau kita tidak berpegang kepada tali Allah dan tali manusia, maka dimanapun tempat kita berada, kita pasti dilanda keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan, maupun hal-hal yang bersifatnya terzalimi kepada kita. Nauzubillah. Jika kita tidak berjalan di jalan yang benar itu, maka kita akan mengalami kemiskinan, kemudaratan dan sebagainya. Dan Allah sangat membenci orang yang seperti itu. Itu awal daripada pembahasan kita hari ini. Saya telah memulai dengan ayat tersebut, yaitu hablunallah wa hablum minan nas, tali Allah dan tali manusia. Jadi kita sebagai seorang murid, sebagai seorang yang hendak berjalan pada jalan kebenaran, kita mesti tidak bisa tidak, kecuali kita memiliki seorang syekh atau memiliki seorang mursyid. Syekh dalam hal ini kita sebut sebagai mursyid juga. Jadi barang siapa tidak memiliki syekh atau mursyid, maka gurunya itu syaitan. Guru syaitan adalah guru yang tidak memiliki pengetahuan mengarahkan manusia kepada jalan kebenaran untuk mencapai keselamatan dunia wal akhirat. Poin satu daripada pembahasan pada hari ini adalah mengambil baiat. Seseorang perlu memilih siapa syekh dan siapa mursyidnya. Tidak ada seorang pun yang tidak boleh, tidak harus berada dalam jalan para syekh atau jalan para mursyid, dari manapun status sosialnya. Karena di yaumil mahsyar setiap orang akan dipanggil serta imamnya, yaitu syekh dan mursyidnya. Jadi bagaimana seseorang bisa selamat kalau dia tidak menjumpai seorang syekh atau mursyid yang mengajar dia tentang jalan keselamatan dalam dirinya. Jalan keselamatan tidak ada di luar dirinya, tidak ada. Jalan keselamatan dalam dirinya. Syariat yang diajarkan kepada kita itu adalah untuk memahami seluk-beluk semua masalah-masalah hukum, masalah-masalah kaidah-kaidah apa yang harus kita kerjakan dan apa yang tidak boleh kita kerjakan. Setelah kita mengetahui itu semua, kita mesti mencari seorang guru yang lebih, yang dimana dia mengajari kita bagaimana cara masuk ke dalam diri kita. Lalu kemudian kita mengenal jalan yang benar yang dalam diri kita tersebut, yang disebut jalan kebenaran. Kenapa seorang akan dipanggil serta syekhnya atau mursyidnya pada hari kiamat? Dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, ikutilah Allah dan ikutilah Rasul dan orang-orang yang mengurus pekerjaan dari kamu. Kalau kamu berbantah-bantah tentang suatu perkara, hendaklah kamu kembali kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman, percaya kepada orang yang mengurus kamu, itu lebih baik dan sebaik-baiknya jalan. Jadi Allah telah mengatakan di sini bahwa orang-orang yang beriman itu adalah orang yang mengikuti Allah, Rasul, dan orang-orang yang mengurusi mereka. Bukan mengurusi mereka punya pekerjaan cuci piring dan sebagainya, bukan mencoba pekerjaan untuk menghilangkan sakit dan sebagainya, bukan. Tapi adalah seorang mursyid yang membawa kebenaran bagi diri orang tersebut, sehingga dia bisa mencapai kebenaran dengan orang tersebut. Orang tersebut disebut orang yang saleh, orang tersebut disebut orang yang beriman, orang tersebut disebut orang yang benar. Karena jika guru yang belum sampai kepada tahapan hakikat, maka dia belum benar. Karena hakikat artinya kebenaran. Hakikat artinya kebenaran.
Jadi kalau belum sampai pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala, saya pada hakikat pengetahuan, berarti dia belum sampai kepada kebenaran pengetahuan tersebut. Jadi harus kita carilah seorang guru yang memang benar-benar memahami jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada diri seorang murid itu ada berbagai misteri yang belum diketahui tentang seberapa jauh atau seberapa dekat Allah kepada dirinya. Sehingga dibutuhkan seorang yang telah memahami yang lebih dahulu untuk memberi jalan kebenaran tersebut kepada mereka. Tentunya dengan berbagai hal-hal teknis yang menyangkut jalan tersebut. Artinya bahwa jika kita menemukan seorang guru yang bukan guru-guru teknis, yang bukan memahami jalan dengan tepat, bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara perilakunya, di mana kita sudah mengingat Allah Subhanahu wa taala, pada waktu kita berpuasa atau kita bersolat, kita bagaimana pikiran kita, ikatnya di mana. Nah, jika guru-guru yang umum dia tidak menemukan hal tersebut. Bagaimana cara kita memahami tentang takbiratul ihram, waktu takbir Allahu Akbar, di mana kedudukan Allahnya, di mana kedudukan akbarnya, di mana kedudukan kita waktu melipat tangan kita. Nah, itu semua harus difahami. Dan kecuali guru-guru yang memahami itu dengan tepat, yang bisa mengajarkan kepada kita bagaimana cara mencapai itu semua. Kalau guru-guru umum, dia cuma memahami bahwa waktu takbir tangan lipat di dada selesai. Kenapa itu? Apalagi ada yang bilang waktu takbir itu angkat tangan dia menyerah gitu. Memang mau ditembak sama Allah. Bukan menyerah. Angkat tangan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Nanti di dalam ilmu hakikat akan diajarkan itu. Kenapa kita mengangkat tangan dua ke depan kita? Itu kita membentuk bingkai. Membentuk bingkai yang di dalamnya itu harus menatap sesuatu. Karena Nabi mengatakan, aku sangat senang kepada sholatku, karena sholatku menunjukkan pandangan mataku. Pada waktu takbiratul ihram itu, Rasulullah SAW melihat sesuatu, menyaksikan dengan mata kepalanya. Begitupun kita sebagai orang-orang yang beriman, dikala kita sholat itu, kita mesti hadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang disebut ihram. Dengan ihram itulah kita mendapat kebenaran daripada sholat tersebut. Nah, jadi disitulah kenapa kita memilih seorang guru yang memahami betul teknis bagaimana cara melakukan ibadah dengan benar dan tepat. Orang-orang banyak telah melakukannya dengan benar. Berdiri sudah benar, duduk sudah benar, rukuk sudah benar, tahiyat sudah benar, takbiratul ihram sudah benar, semua sudah benar. Tapi kita butuh ketepatannya. Seperti saya sering kasih contoh bahwa jika kita telah mengambil wudhu, kita mengambil wudhu berarti kan sudah suci untuk melaksanakan sholat itu. Selagi masih basah-basahnya, kemudian kita mengeluarkan angin, maaf disebut dengan kentut, lalu disebut batal. Di sebelah mananya batal itu? Sedangkan air wudhu saya masih basah, kering juga belum. Di manakah jadi sucinya tadi dan di manakah batalnya tadi? Nah, kecuali guru-guru yang memahami betul, yang disebut mursyid, yang disebut syekh itu, dia itu bisa menjelaskan dengan tepat di mana duduk batalnya, di mana duduk sahnya suci itu. Maka disitulah perlunya seorang murid mencari guru yang tepat. Kewajiban seorang murid, dia harus senantiasa bergerak bagaimana caranya, ke arah manapun dia bergerak, supaya dia mencapai mursyidnya, dia mencapai gurunya, atau dia mencapai seseorang yang memahami masalah ilmu kedalaman tersebut. Kalau dia tidak mencari, maka Allah akan hukum dia dengan hukuman yang sangat berat. Contohnya bahwa kalau pengumuman di daerah sudah keluar di lembaran negara, di Perda misalnya, setelah 3 bulan dianggap semuanya sudah tahu. Dianggap semuanya sudah tahu. Kalaupun kita merokok di situ kita ketangkap, apalagi kita belum pernah baca perda melarang merokok tersebut di situ, kita beralasan, Pak tidak bisa, saya belum baca, saya tidak tahu. Oh nggak bisa. Kalau sudah diumumkan lembaran negara, itu 3 bulan wajib engkau mengetahuinya. Setelah 3 bulan itu wajib. Berarti kita warga negara harus berkewajiban senantiasa mengunjungi balai kota untuk melihat lembaran negara tersebut. Jadi sama juga bahwa kita sebagai manusia, seorang murid wajib bergerak kemana saja, mempergunakan seluruh biaya hidupnya, apapun namanya, untuk dia mencari seorang guru yang benar. Saya pada waktu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kembalinya dengan benar juga. Jangan sampai dia kembalinya bukan kepada Allah, innalillahinya udah benar, tapi dia tidak sampai pada wa inna ilaihi raji'un. Dia kembalinya ke neraka, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah. Poin 3, yang dimaksud dengan orang-orang yang benar atau orang saleh itu adalah para syekh dan mursyid. Quran mengatakan
barang siapa mentaati Allah dan Rasul, barang siapa mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itu bersama orang-orang yang diberikan Allah nikmat kepada mereka, yaitu nabi-nabi, orang-orang yang benar dalam kurung keilmuan, hakikat dan ma'rifat, orang-orang syahid, dan orang-orang yang saleh. Alangkah baiknya berteman dengan mereka itu. Jadi Allah mengatakan barang siapa mentaati Allah dan Rasul, dia berkewajiban mencari orang-orang saleh itu untuk dia berteman. Bukan berteman buat pergi berjalan kemana-mana, bukan. Pengertian berteman itu untuk mengambil ilmunya mereka, untuk menggali kedalamannya mereka. Jadi kalau barang siapa mengaku taat kepada Allah dan Rasul tapi tidak punya guru, maka dia mendustai Allah dan Rasul. Karena ini kewajiban. Di dalam surat An-Nisa 69, barang siapa mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itu bersama orang-orang yang diberikan Allah nikmat kepada mereka, yaitu nabi-nabi, orang-orang yang benar, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Alangkah baiknya berteman dengan mereka itu, kata Allah. Kalau Allah sudah bilang alangkah baiknya berteman dengan mereka, siapa yang bisa bilang tidak baik? Allah sendiri mengatakan alangkah baik berteman dengan mereka. Lalu bagaimana orang-orang di luar sana cuma menganggap bahwa kita perlu bertamu kepada seorang tua, yang penting bisa kita nasihat, selesai? Gak bisa. Itu mesti ada talqinnya, mesti ada bai'ahnya. Itu ikatan yang kuat dalam hubungan antara guru dan murid. Jadi kalau barang siapa tidak mengambil talqin, barang siapa tidak mengambil bai'ah kepada seorang guru, maka dia tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Itu kata Allah SWT sendiri. Poin 4, mentaati Allah dan Rasul adalah wajib. Dalam An-Nisa 80 Allah mengatakan, barang siapa mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Barang siapa berpaling, maka kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad untuk menjaga mereka. Jadi jika mentaati Allah, itu berarti telah mentaati Rasul. Kenapa bukan mentaati Rasul, mentaati Allah? Kenapa Rasul menjadi tujuan daripada mentaati Allah? Dan pada saat mentaati Rasul, dia harus mentaati orang-orang yang benar, orang-orang yang saleh, orang-orang yang syahid, yaitu para mursyid, para syekh yang berjalan dalam ilmu keilmuan, hakikat dan ma'rifat Allah. Jadi situlah rangkaiannya bahwa kita wajib memiliki seorang guru. Seorang murid berkewajiban mencari guru kemanapun dia pergi. Kami dari Maluku, itu kalau mencari ilmu, ada pesanannya orang tua. Sebelum engkau pergi mencari gurumu, engkau cari dulu ilmu untuk mencari guru. Sebelum mencari guru untuk mengambil ilmu, cari dulu ilmu untuk mencari guru. Karena kalau kita tidak punya klasifikasi gurunya, kita bakal tidak bisa mendapatkan guru yang benar. Kita mendapatkan guru yang pakainya jubah guru tapi bicara, pakainya jubah guru tapi dalamnya bukan guru dia. Bicaranya guru tapi bukan isinya guru dia. Karena dia tidak punya pertanggungjawaban. Jadi ilmu mencari guru itu diperlukan. Setelah itu baru kita mendapatkan gurunya, baru kita mencari ilmu guru tersebut. Setelah mencari ilmu guru tersebut, baru kita mengambil ilmunya. Setelah mengambil ilmunya, baru ambil gurunya. Artinya ambil haknya untuk kita bisa membuka pelajaran di mana lagi. Bisa menjadi seorang murid tidak langsung bisa membuka majelis untuk mengajarkan apa yang didapatkan dari gurunya, kecuali gurunya memberikan hak kepada dia untuk mengajar. Nah, saya harapkan semua yang hadir di sini ini sekarang ini semua bisa mengambil hak dari saya. Amin. Untuk bisa mengajar, tidak ada halangan sama sekali. Asal dia khatam di dalam pengetahuan ini, dia boleh mengambil hak dan dia boleh mengajar. Tentu mengajarnya sebatas sebagai seorang khalifah. Karena mursyid itu cuma satu. Mursyid dalam satu majelis, jika dia membuka majelisnya, itu mursyidnya satu, selebihnya khalifah. Jika mursyidnya meninggal, dia akan menunjuk satu mursyidnya, penggantinya, sebelum dia meninggal. Sehingga mursyid harus mengetahui kapan dia meninggal, supaya dia bisa memberi petunjuk. Kalau tidak, nanti dia sudah meninggal, dia balik lagi kan repot. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah suatu pihak yang pertama kita kenal, tapi yang wajib kita kenal adalah Rasul kita yang terdapat di dalam diri kita manusia masing-masing. Dalam Al-Hujurat Allah mengatakan, wa'lamu ana fikum Rasulullah. Ketahuilah dalam diri kamu ada Rasul. Jadi sebelum kita mengenal Allah, kita mengenal Rasul kita dulu. Dan untuk memahami dan mengenal Rasul itu tidak kecuali kita harus memiliki jalan yang digelar oleh para syekh dan para mursyid. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa salatahu,
Man arafa salatahu faqad arafa Muhammadu. Man arafa Muhammadu faqad arafa Rabbahu. Man arafa Rabbahu faqad jahila nafsahu. Siapa yang kenal dirinya, dia pasti kenal sholatnya. Man arafa nafsahu faqad arafa salatahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia pasti kenal sholatnya. Maka ada kalimat mendirikan sholat. Itu ada dua arti mendirikan sholat itu. Satu arti bahwa sholatnya lagi tidur, lalu kita diriin dia, atau lagi rubuh tuh sholatnya, lagi kita diriin dia, atau mendirikan sholat kita bawa sholat ke dalam diri kita. Di manakah letaknya sholat duhur itu? Di manakah letak sholat asar itu? Di manakah letak sholat maghrib itu? Isya dan subuh. Di mana letaknya? Maka disebut mendirikan sholat. Oh, orang itu telah dirumahkan. Itu artinya telah dipecat. Iya kan? Oh, itu pegawai itu telah dirumahkan. Berarti telah dipecat dia. Oh, dia sudah dikirim ke pesantren. Artinya penjara dia. Begitu buruk sekali kalau yang mengumpamakan penjara ke pesantren. Nah, jadi di sini bahwa kita harus mengenal diri kita dengan benar. Seorang murid dia harus mengenal dirinya dengan benar. Untuk dia bisa mengenal dirinya dengan benar, dia perlu seorang guru pula. Jadi murid itu adalah sesuatu yang sangat menentukan. Sangat menentukan. Dia tidak boleh mengambil langkah sendiri, memahami sendiri, mengartikan sendiri, tidak boleh. Dia mesti mencari seorang guru yang bisa memberikan dia penerangan yang tepat. Rasulullah SAW bukan tidak mencari guru, tapi sebelum dia bergerak mencari guru, gurunya telah datang lebih dahulu menjemputnya. Siapa gurunya? Ya, Sayyidina Jibril alaihissalam yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malaikat Jibril itu, kalau saya boleh contohkan seperti sekarang ini, saya bicara, terus dengar semua dari mana? Dari speaker kan? Nah, itu speakernya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Jibril kita boleh umpamakan, bukan demikian, tapi untuk memahamkan pikiran kita saja, semenjak kita mendengar dari speaker ini. Ya sebenarnya yang bicara siapa juga? Yang bicara kalau dalam hal ini yang bicara saya, bukan speaker yang bicara, tapi kedengarannya lewat speakernya. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Sayyidina Muhammad, wahyu kepada Sayyidina Muhammad melalui Jibril. Yang bicara siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keterpisahan. Bagaimana Allah berikan keterpisahan antara Nabi, antara Allah dan Muhammad, sementara itu kekasihnya? Masa urusannya ente suami istri mau bicara di kamar, tapi ente pinjam satu orang untuk masuk jadi pendengar untuk bicara? Tidak mungkin. Sebagai contoh kekasih dan yang dikasihinya. Jadi kita harus mencari syekh kita, kita mencari mursyid kita. Wajib seorang murid mendapatkan syekh yang benar. Walaupun kita sudah dibaiat di dalam ilmunya, tarekat, hakikat dan ma'rifat, tapi kalau kita tidak menjalankan dengan benar dan tepat, nggak bakalan dapat apa-apa juga. Saya khawatir banyak murid-murid saya, tapi mungkin dari 100 orang cuma satu aja yang lalai. Mudah-mudahan. Jadi mereka tidak melaksanakannya dengan tepat dan benar, hanya menerima dan kemudian menyimpannya, menerima dan menyembunyikannya, atau menerima dan membahas dengan teman-teman yang lain. Cuma seperti itu. Dia mesti harus menjalaninya dengan benar apa yang diberitahu oleh gurunya. Dalam ilmu hakikat, dia harus senantiasa wabita mursyid. Dalam ilmu ma'rifat, ilmu sakratul maut, dia harus senantiasa musahadah. Namanya berpandang-pandangan. Itu tugas seorang murid. Tapi kadang murid ini begitu telah mengambil pengetahuan, dia rasa pengetahuan duduk sendiri, kerjaan di kantor duduk sendiri, hidupnya duduk sendiri. Jadi masing-masing. Jadi nggak hidup dirinya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mau turunkan berkat kalau kita pisah-pisahkan seperti itu? Ini mangkok, ini kuahnya di situ, baksonya di sebelah sana. Nah, orang yang mau makan bakso dia pasti carinya mangkok. Nanti ke mangkok nggak ada apa-apa, kalau di mana? Kita lapor, sudah saya berikan semuanya. Tapi satu kuahnya di pagar, baksonya di belakang rumah, mangkoknya di depan rumah. Jadi itu yang harus kita mengerti supaya tidak salah tindakan. Karena saya melihat banyak sekali murid-murid saya yang mungkin belum maksimal di dalam menjalankannya, sehingga masih banyak keluhannya. Allah tadi mengatakan di yang pertama tadi saya bacakan ayat dalam surat Al Imran ayat 112, nanti bisa dibaca di rumah. Al Imran 112 dia mengatakan
dimanapun kamu berada ditimpa kehinaan dan malapetaka, kecuali berpegang kepada tali Allah dan tali manusia. Bahkan kamu menjadi miskin karenanya, karena tidak berpegang kepada tali Allah dan tali manusia itu. Jadi kita punya kesulitan ini semua karena kita tidak berpegang kepada tali Allah yang sulit ditunjuk oleh mursyid, yang dalam diri kita disebut istilah majelis ini dengan ibu kota. Ibu kota itulah lambang daripada hablum minallah wa hablum minan nas. Bahkan bukan lambang tapi tempatnya. Dari situlah kalian berpegang, maka pasti tidak akan rusak binasa di muka bumi ini. Pasti tidak ada orang yang bisa mudaratkan kita, tidak mungkin. Kalau kita berpegang di situ. Itu disebut murid yang telah menuntut. Tapi jangan sampai kita memiliki semua itu, tapi kemudian kita membiarkannya. Kita tidak melakukan apa yang diberitahu oleh mursyid. Akhirnya pada waktu orang timpuk-timpukan di jalan, kita kena timpuk duluan. Orang lain belum bocor kepala, kita bocor kepala duluan. Nah ini bagaimana orang selamat bisa seperti itu? Itu nggak bisa. Orang selamat harus selamat dia beserta barang-barangnya. Kejamret dia di jalan. Loh, di mana ilmumu? Ilmu keselamatanmu di mana? Dia sebutnya hafalullah, penjagaan Allah itu di mana? Fi amanillah, dalam lindungan Allah. Di mana dalam lindungan Allah itu? Sedangkan barang siapa telah memiliki pengetahuan itu, maka dia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Apakah haknya seorang mursyid dalam pandangan mata seorang murid? Dia harus mendapat perlakuan yang penuh akhlak dari para murid-muridnya. Seorang syekh atau mursyid bagaikan Nabi Muhammad di antara para sahabat-sahabatnya, di dalam rangka mengajak orang kepada jalan yang benar, dan dia harus ditaati. Jadi mursyid atau syekh itu harus mendapat perlakuan yang penuh akhlak dari murid-muridnya. Jangan sampai bersalaman dengan syekh atau mursyid, terus kita nyundul kepalanya ke dagunya, karena kita hanya mau bela-belain mencium dadanya sebelah kanan kiri, dan kita cium dada yang tengahnya, hanya kesenggol ke mukanya dengan kopiah-kopiahnya itu. Tidak boleh. Cukuplah bersalaman dengan mursyid. Bila memang ada kesempatan bisa mencium tangannya. Kalau tidak kesempatan, ya udah taruh tangan di dada aja dah. Insya Allah sampai juga kita melihat situasi. Saya karena juga bukan orang yang sombong, saya juga bukan karena orang yang ingin mau disalamin, orang yang mau dipuja-puja, sebagai saya bukan orang seperti itu. Sehingga jika orang bersalaman dengan saya dan orang banyak yang ingin mencium tangan saya sangat malu sekali. Kepada orang banyak yang ada itu, saya katakan bahwa saya begitu mau diperluin gitu. Tapi sebenarnya itu hak murid untuk mendapatkan itu. Tapi tolong juga maklumin saya. Maka saya sering meletakkan tangan di dada itu adalah untuk suatu penghormatan. Saya mungkin telah bersalaman dah. Nanti kalau tempat di balik-balik pintu, nah kita salaman cukup tangan bisa dah, nggak apa-apa. Bolak-balik dan sebagainya. Jangan dijilatin aja. Karena di Kendal itu ada gitu. Waktu zamannya Syekh almarhum masih hidup, ada seorang yang kalau mencium tangan saya mau tangan Syekh, dia jilat dari dalam sini sampai luar sini sampai basah semua. Itu Syekh yang mana setengah mati, yang mau dia saya lapor kepada Syekh, itu gimana tuh yang itu? Cium tangan kita, dia kayak mau telan habis-habis tangan kita ini. Ini malah dia orang tua juga, kasihan. Maksudnya benar, tapi tindakannya keliru. Bukan seperti itulah cara menghormati seorang syekh atau mursyid atau mengambil berkat, bukan begitu. Dengan memandangnya, dengan menyayanginya, dengan mencintai dalam hati yang tulus, Allah mendatangkan keberkahan bagi seorang murid. Begitu juga yang telah saya lakukan terhadap mursyid-mursyid saya. Begitu yang saya mendapatkan kemurahan dari mereka, mendapat kemurahan Allah Subhanahu wa taala karena saya memandang baik mereka. Tidak pernah saya tidak memandang baik mursyid saya. Apapun perilakunya, saya memandang baik dulu. Insya Allah berikan jalan keluar buat kita. Poin 6, bagaimanakah adabnya seorang murid terhadap syekhnya atau mursyidnya? Seorang murid harus memiliki adab dasar sebagaimana tersebut di dalam kitab Awarif Al-Ma'arif oleh Syekh Syihabuddin Umar As-Sakwardi radhiyallahu anhu. Poin pertama, dia mengatakan murid harus memiliki keyakinan penuh pada syekhnya atau mursyidnya serta atas semua ajaran-ajarannya. Jadi murid itu harus memiliki keyakinan yang penuh kepada mursyidnya. Kalau tidak ada keyakinan itu, maka sang murid akan luntur pelajaran-pelajaran yang diberikan kepadanya. Tidak akan duduk berkat dalam dirinya atas apa yang dia dengar daripada mursyidnya. Jadi harus dia memiliki keyakinan yang penuh
bahwa mursyid menyampaikan segala sesuatu ini adalah dengan kapasitas yang sangat benar. Benarnya penyampaian itu karena dia memiliki hak untuk menyampaikannya. Boleh jadi kalimat yang sama persis, titik yang sama, koma yang sama disampaikan oleh seseorang yang lain yang tidak punya hak, maka tidak berhak. Itu sama seperti sebuah hadis yang dirawikan oleh 10 orang. Salah satu orang pernah berdusta. Maka hadis itu apa katanya? Dinyatakan dhaif atau lemah. Untuk sementara belum dapat dipakai buat dasar hukum. Kita pakai hadis yang lain dulu. Padahal kalau mau dihitung jumlah orang yang merawinya, yang 9 benar semua. Tapi cuma satu saja yang pernah berdusta, maka hadisnya dikesampingkan. Luar biasa seleksi kebenaran itu. Jadi kalau seorang murid tidak memandang mursyidnya memiliki kebenaran dalam menyampaikan ilmu yang diberikan kepada dirinya, maka batal di dalam dirinya itu ilmu tersebut. Jangan sampai seperti itu, insya Allah. Yang selanjutnya, kata beliau dalam kitabnya tersebut, ketetapan hati yang sempurna untuk mendatangi syekh atau mursyid. Kita harus mempunyai ketetapan hati yang sempurna untuk setiap waktu kita mendatangi syekh kita. Jadi sebut setiap waktu bukan setiap jam 24 jam sehari, bukan. Setiap waktu, setiap dimana kita berkesempatan untuk menghadirinya, kita hadir. Pada kesempatan pertama kita hadir. Jangan sempat tapi udah nanti aja, nggak usah. Lagi lewat di galaksi sini, lewat terus aja dah. Ini mursyid juga tidak ada. Kita ingin jadi boleh tidak ada gitu. Padahal boleh jadi kalau datang melihat rumahnya sebentar, mungkin di luarnya lagi ada ada kambing yang lepas apa dan sebagainya, misalnya seperti itu. Jadi artinya mendatangi mursyid dalam segala hal itu diwajibkan pada setiap murid. Pada kesempatan pertama, murid harus mengatakan dalam hatinya bahwa dengan tanpa mendatangi syekh atau mursyidnya, maka tidak ada pintu terbuka kepadanya. Saya biasanya zaman saya masih berjalan mencari ilmu, berjalan berguru. Dulu saya lagi kan dibilang minta mursyid. Jika kita rindu pada mursyid, kita minta kepada mursyid kita hadirkan dia dan kita memandang dia. Kalau saya tidak, itu saya pribadi, jangan diikuti. Tapi kalau bisa ikut saja. Begitu saya rindu pada syekh saya, langsung saya berdiri, ambil sepatu, pakai, saya pergi menuju rumahnya. Sekalipun rumah itu harus saya naik pesawat. Sekalipun rumahnya saya harus naik pesawat. Apalagi kalau cuma naik kapal laut, apalagi kalau cuma naik mobil, apalagi kalau cuma jalan kaki, saya samperin langsung. Yang penting lihat rumahnya saja, hati langsung terobati. Doakan dia dengan baik, mudah-mudahan Allah kasih beliau selalu sehat, rohnya selalu sehat. Allah berikan juga pada saya biar saya bisa mengunjungi beliau, bisa menemukan beliau. Kalau hari ini saya tidak bisa berjumpa dengan beliau karena mungkin beliau punya kesibukan, saya juga takut ketuk pintunya. Semoga Allah mengampuni saya kalau saya tidak mengetuk pintunya. Saya pulang. Itu pergi berhadapan dengan bis cuma untuk melihat seperti itu dan pulang. Nah, hal-hal seperti itu menjadikan hati kita kuat terhadap apa yang kita terima daripada mursyid tersebut. Tapi kalau hari ini kan kita punya kesibukan banyak, ya tidak apa-apalah. Mematuhi perintah syekh atau mursyidnya. Seorang murid dengan segenap jiwa raganya harus mengakui kekuasaan syekh mursyidnya dan mematuhi semua perintahnya. Tanpa ini maka tidak ada yang bisa diraih dan ketulusan hati tiada akan terbukti. Jadi kalau seseorang yang tidak memenuhi perintah syekhnya, maka jangan dia harapkan dapatkan hal yang dia harapkan. Karena mursyidnya telah masuk jauh ke dalam dirinya, menjaganya daripada segala keburukan. Kalau dia mengetahui situasi itu. Suatu hari seseorang datang kepada saya pada tahun itu tahun berapa ya Pak Fadil? 2008. Seseorang kepada saya baru kenalan hari itu, entah dia baca dari mana beritanya. Dia bilang, Habib, saya minta doanya. Saya hari ini ingin jumpa kakak saya karena dia memberikan saya gaji 4 juta rupiah. Saya kerja udah 6 tahun sama dia. Perusahaannya besar. Saya sebagai adiknya gaji cuma 4 juta rupiah. Sementara kerjanya lebih baik daripada orang pegawai yang lain. Pegawai yang lain semua gajinya minimal 6 juta gitu. Nah saya cuma 4 juta. Ini bagaimana nih Habib? Boleh nggak saya minta doa dari Habib biar dinaikkan gaji saya? Saya bilang saya tidak punya doa. Saya bilang begitu.
Saya tidak punya doa buat itu. Tapi ada sebuah cara kalau engkau mau. Dan itu kakakmu akan naikkan gajimu sekarang juga, saya bilang. Dia senang sekali. Apa itu Habib? Saya bilang, tolong lihat wajah saya baik-baik. Tolong ambil kesan dalam pandangan matamu terhadap wajah saya baik-baik. Setelah itu engkau sampai ke kakakmu. Sebelum engkau bicara sama kakakmu, engkau letakkan wajah ini ke wajah kakakmu dulu. Kenapa demikian? Supaya saya setuju dia. Karena saya kan setuju dia naik gaji. Jadi kalau saya itu adalah kakaknya, saya pasti setuju dia gitu. Pergilah. Dia pergi sekitar jam 10 pagi. Jam 2 siang dia balik dan mengatakan, Habib, alhamdulillah kakak saya sudah naikin saya gaji 6,5 juta. Waktu dia menyampaikannya, kakaknya bilang, oke, tidak masalah. Terus kamu gaji naik lebih dari 500 daripada orang lain. Jadi artinya, bagaimana seorang murid dia mengambil rabita mursyidnya. Dia selalu patuh kepada mursyidnya. Kalau dia ikut bicara itu, jadi. Tapi kalau kemudian dia pergi dan dia merekayasa apa yang dibicarakan oleh mursyidnya, tidak jadi. Kalau mursyidnya bilang engkau pergi dan bertemu dengan orang si fulan, engkau langsung bicara sebelum engkau bikin apa-apa. Sampai sana dia tidak bicara dulu, dia bikin apa-apa dulu, tidak jadi. Jadi apa yang diperintahkan oleh syekh atau mursyid untuk melakukan sesuatu, jika engkau memintanya menasihati, maka lakukan seperti yang diperintahkannya. Itu bentuk ketaatan seorang murid terhadap mursyidnya. Tiap-tiap manusia itu akan dipanggil beserta imamnya. Imamnya itu adalah mursyid dalam dirinya. Dalam bahasa agama disebut dengan rasul. Rasul itu mursyid yang dalam dirimu itu. Yang di luar ini manusiawinya. Selanjutnya bahwa seorang murid tidak boleh melawan kewibawaan seorang mursyid atau syekh. Seorang murid tidak boleh melawan kewibawaan seorang syekh atau mursyid. Jika ada sesuatu pada diri syekh atau mursyid yang belum dia pahami, maka ia harus mengingatkan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Jika seorang murid melihat syekhnya, mursyidnya melakukan sesuatu di luar akalnya dia, dan menurut akal sederhananya bahwa itu salah, jangan engkau melampaui itu, jangan. Terus rendahkan hatimu, karena itu ujian buat engkau. Lalu ingatlah kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Khidir beliau membunuh anak kecil. Nabi Musa bilang, hei Khidir, bagaimana kau lakukan ini? Sangat zalim sekali. Ini anak kecil lagi tidak tahu apa-apa. Engkau cekik dia sampai mati. Dicekik sampai mati. Kemudian bahkan perahu yang baik engkau lubangi. Bahkan rumah yang dirubuh kita bangun dalam keadaan lapar. Mereka mau kasih uang, engkau tidak mau terima. Ini apa sebenarnya? Baru Nabi Khidir di situ dia menjawab satu persatu alasan kenapa demikian. Mursyid juga bisa demikian, menjawab satu persatu alasan yang engkau tidak ketahui. Kalau contohnya, yang namanya merusak itu baik atau tidak baik? Ya? Tidak baik. Saya tanya sekali lagi, yang namanya merusak itu baik atau tidak baik? Tidak baik kan? Dalam kategori syariat tidak baik. Tapi kalau maaf yang sudah dewasa, kalau engkau menikah, di malam setelah menikah engkau tidak melakukan rusak-rusakan, kau ditendang keluar dari kamar itu. Maksudnya rusakan itu maksudnya kado-kado dibuka maksudnya. Iya kan? Kalau tidak buka kado, mau tahu dari mana tuh kado siapa yang kasih? Namanya rusak-rusakin namanya itu. Apa namanya? Kue Nagasari, kue pisang itu yang dibungkus di daun pisang. Kalau kita mau kita rusakin nggak daunnya? Rusakin. Kalau enggak malah pakai daun-daun kayak kambing ntar kita. Jadi merusak tidak berarti sesuatu yang jelek juga gitu. Gitu. Jangan sampai seseorang bilang yang namanya kue pisang harus dibungkus. Seorang murid punya patokan, pokoknya dibungkus. Pokoknya yang namanya dibungkus tidak boleh dibuka. Guru datang main robek-robeknya daun pisang. Si murid marah dan heran. Loh kenapa demikian? Karena muridnya tidak punya pemahaman tentang makan kue pisang itu. Setelah itu masih kesal muridnya. Tapi guru diam-diam letakin kue pisang itu di piring dan kasih makan dia makan. Tapi dia ketahui bahwa itu yang tadi dibungkus itu. Gurunya bertanya gimana rasanya, enak? Enak, luar biasa. Ini kue di mana? Saya baru lihat ini. Ya tadi saya rusakin daunnya itu. Yang kau marah-marah itu.
Nah, jadi ternyata di balik itu semua ada kebenaran yang tersembunyi. Jadi jika seorang murid, dia tidak boleh langsung melampaui kewibawaan sang mursyidnya jika dia melihat sesuatu yang terjadi di depan matanya yang belum tersesuai dengan akal sederhananya. Dia harus diam saja. Menafikan kehendak pribadi atau meniadakan kehendak pribadi. Seorang murid harus selaras dengan apa yang diperintahkan syekh kepadanya. Selain pekerjaan yang telah terang-terangan diwajibkan di dalam agama Islam, makan, minum, berjalan, mengerjakan sesuatu, membaca buku-buku dan lain-lain, dia tidak boleh melakukan itu sama sekali kecuali dia minta arahan daripada mursyidnya. Kalau betul-betul seorang murid mau menjadi murid yang taat dan mendapat berkat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak, terserahmu. Menurut akal sehatmu saja, yang tidak sehat itu. Nah, jadi seorang yang namanya murid itu dia seperti mayat hidup depan gurunya. Lihat mayat waktu dimandiin, dia melawan gali. Waktu dikafanin, dibolak-balik sana bolak, dia diam aja. Bahkan mau dikuburin dia nggak protes, saya dikuburin, dia nggak protes. Nah, bagaimanakah seorang murid itu? Dia menjadi bagaikan mayat hidup di depan gurunya. Dialah dibolak-balik seperti apapun, insya Allah akhirnya terselamati. Tujuan daripada dimandikan, diistinjakan, dikafankan, coba kalau dia lawan, gimana kira-kira? Selamat ya? Kabur yang mandiin. Iya, karena dia tidak melawan, makanya terselamati. Dikafanin dengan baik, sembahyang dengan baik, kemudian dikuburkan dengan Allah, dikuburkan dengan baik, semua sesuai dengan syarat Islam. Didoakan, ditalkinkan, maka dia terselamati. Jika seorang murid mau diam depan gurunya, dibiarkan gurunya melakukan segala bolak-balik dia untuk kebenaran, untuk kebaikan, maka insya Allah terselamat di dunia maupun sampai di akhirat kelak, insya Allah. Gak bisa seperti itu. Bukan soal maafannya, bukan, tapi soal perilaku yang sudah dicatat, itu hard disknya sudah tergores, sudah rusak. Sayangnya buat kita punya laptopnya di rumah, bukan soal bagaimana seseorang melihat laptop bagus atau tidak bagus, tapi bagaimana cara kita menjaga hati kita ini supaya tidak rusak seperti itu. Mengacu pada pengetahuan mursyid. Seorang murid harus mengacu pada pengetahuan mursyid. Segala misteri yang didapat dalam sadar atau mimpi harus pasrah untuk dijelaskan kepada mursyidnya dan menerima sebagai jawaban apa yang pantas baginya. Jika seseorang mimpi tentang suatu kebaikan, bertemu Nabi, bertemu semua, itu datang kepada mursyid dan mursyidnya mengatakan begini, wah ini jelek, gak bagus. Itu kita pulang, gimana sih itu mursyid? Saya kok bagus itu bilang jelek. Nah, itu tidak boleh terjadi. Itu sedang ujian buatmu. Abah saya bermimpi sedang sidang di pengadilan negeri masalah motor laut kami yang dipakai oleh Cina dan dia merusaknya, dan akhirnya abah saya menuntut pengadilan dan sidang. Nah, di malam keputusan, biasa mau putusan, itu abah saya bermimpi bahwa abah saya bertengkar dengan Cina tersebut dan gebukin dia bisa-bisa dan kemudian ambil dia lempar masuk dalam sumur gitu. Abah saya bangun pagi senang, ini sebentar mau keputusan pengadilan. Terus setelah pulang dari pengadilan, terus abah saya bertemu dengan, sudah putusan pengadilan, abah saya bertemu dengan seorang Cina temannya di mobil. Abah saya bercerita, saya bermimpi begini. Cina itu menjawab, jika bapak ada punya perkara di pengadilan itu kalah. Dan abah saya kalah. Padahal memukulnya bisa-bisa. Kalau bagi orang yang tidak mengetahui ta'wil mimpi, dia akan menjawab, luar biasa pasti menang itu. Ya, tidak. Nah, jadi harus menerima. Jika kita memiliki pengetahuan, memiliki mimpi dan sebagainya, diterangkan pada mursyid dan mursyid menjawab apapun, terima. Sehingga kita akan menerima apa sebenarnya daripada mimpi tersebut. Karena itulah apa clue-nya yang dia akan buat kita bisa menerima. Kalau dia menjawab benar, kita tidak akan mendapat kebenarannya. Dia menjawab seperti itu misalnya, maka kita akan mendapat kebenaran. Karena mursyid dia menjawab sesuai dengan datangmu pada hari itu. Langkahmu bagaimana, salammu bagaimana, wajahmu bagaimana, bajumu warna apa, semua warna apa, ceritanya apa yang dimulai hurufnya, di situ dia jawab. Itulah jawaban. Nah, kalau kita tidak ikhlas kepada apa yang dia sampaikan, kita mau yang baik harus baik, yang buruk harus buruk, nah itu jangan sampai terjadi. Itu bukan seorang murid. Merendahkan suara di hadapan syekh atau mursyid. Di hadapan syekh atau mursyid, seorang murid tidak boleh meninggikan suaranya, bicara sombong dan angkuh, seakan-akan dia lebih mengetahui daripada syekh tentang masalah apa saja. Itu cerita yang masalah
di kantornya. Tapi saya begini, wah, segala macam. Saya nggak ngerti karena dia masalah tiket travel. Ada 500 orang yang mau ambil, orangnya begini, cerita macam-macam. Kita dengar aja, kita lihat ujungnya saja. Jadi mursyid itu mengetahui semuanya. Bukannya mengetahui detailnya untuk menjelaskan detailnya, tapi dia seluruh cerita ada itu dia tahu ujungnya. Ini rugi apa untungnya? Apa yang kau mau? Saya mau kerjakan Bib, kira-kira bagaimana Bib? Stop, tidak boleh. Bib, saya mau begini Bib, jangan ke kanan, harus ke kiri. Tapi di kirinya ada lubang Bib, lompat. Tapi di kiri nggak ada lubang Bib, tapi itu kertasnya ditutup, nanti masuk dalam lubang juga di situ. Nah, jadi itu dilihat oleh seorang murid, tidak oleh seorang mursyid. Menahan diri daripada tindakan di luar batas. Diharapkan untuk di lingkungan syekh atau mursyid, seorang murid tidak melakukan apapun kecuali itu perintah daripada mursyidnya, kecuali kewajiban Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita selalu tunduk pada apa yang diperintahkan oleh mursyid. Mengetahui waktu yang tepat untuk bicara kepada mursyid. Kita lagi bersama, dia lihat lagi kosong, main nyelonong aja. Tidak, dia harus dengan tenang, tidak terburu-buru. Dia letakkan tangan di dada mungkin. Mursyid tanya kenapa? Dada sakit. Enggak, mursyid saya mau bertanya. Jangan langsung bertanya, tunggu waktu mursyid mengatakan ya, baru bertanya. Karena waktu engkau memulai pertanyaanmu itulah dia telah menjaga waktunya buat engkau. Ya, waktu yang tepat mana yang harus engkau dapat melakukannya dengan benar. Kalau guru yang umum ya umum saja. Tanya bicara atau kita berantem dia pun tidak apa-apa. Menjaga batas kehormatan diri sendiri adalah menjaga mursyidnya. Kita di depan orang lain, kita jauh daripada mursyid kita, tapi kita sangat bersewenang-wenang terhadap orang lain. Orang bilang ini dia belajar di majelis mana nih orang? Oh, di Habib Rais itu. Bagaimana gurunya mengajar dia ini? Dia duduk depan orang tua lagi duduk dengan sopan, dia duduk pakai kaki, angkat kakinya. Ini anak ini di majelis mana ini? Jadi kita menjaga mursyid dengan cara kita menjaga seluruh perilaku kita di luar sana. Itu seorang murid. Mampu menjaga rahasia-rahasia mursyid. Murid dilarang mengungkapkan apa yang disembunyikan atau dirahasiakan oleh mursyidnya. Mimpi murid yang telah dijabarkan oleh mursyid, hal itu tidak boleh diceritakan kepada orang lain jika tidak diizinkan. Artinya mursyid punya seluruh rahasia pribadinya, rahasia dirinya yang telah diberitahukan buat siapa saja daripada murid-muridnya. Dia tidak boleh menceritakan pada murid yang lain. Saya pernah menguji seorang murid saya. Jadi waktu itu saya menyampaikan sesuatu masalah dan saya mengatakan buat dia di tahun 2008 itu, jangan engkau sampaikan kepada siapapun, tidak boleh. Bisa. Setelah 3 hari datang kita lagi di kantor bersama, seorang ibu datang kepada saya dan dia lihat saya dengan muka yang sedih. Dan saya tanya, kenapa Bu? Murid? Iya, saya kemarin dibilang oleh si fulan, wah Habib begini. Saya kan sudah bilang, saya kan sudah bilang buat engkau, tidak boleh bilang kepada siapapun. Kenapa saya uji dia seperti itu? Karena dia bilang, Habib, saya insya Allah orangnya amanah. Saya bisa menyimpan apapun. Jika Habib ingin menyimpan rahasia pada saya sudah menyimpan. Maka saya mengujinya rahasia itu pada dia. Saya mengatakan demikian dan dia minta maaf Habib, mohon ampun maaf Habib. Karena saya melihat ibu itu, dia saya mukanya sedih, jadi dia bertanya kenapa, maka saya cerita. Saya sudah bilang tidak boleh pada siapapun. Sekalipun engkau bicara depan dia tidak boleh saya. Cuma buat engkau saja. Bisa. Baik. Pasang pegang keamanan ya. Kira-kira 3 hari lagi datang seorang lagi datang kepada saya, murid lagi. Saya pulang bersama dia dan saya bilang kepada dia di mobil, andai kata 1 hari kita dua tidak bersahabat seperti ini lagi, kira-kira gimana? Waduh, jangan Habib. Enggak, andai kata aja sih. Jangan Habib, saya tidak mau. Saya mau tetap bersahabat dengan Habib. Apa yang kau ketahui di otakmu tentang saya, di hatimu tentang saya? Iya Habib, kemarin sebulan cerita begini. Saya panggil lagi sebulannya. Saya kan sudah bilang tidak boleh. Ini terakhir kali tidak boleh kepada siapapun, kepada kau punya tangan sendiri tidak boleh ucapkan sendiri. Bisa. Baik. Kira-kira seminggu lagi datang seorang sudah almarhum. Dia lihat saya tenang, terus saya tanya dia begini, apa yang kau ketahui dalam dadamu tentang saya? Terus dia nangis. Iya Habib, ini kemarin sebulan dia begini. Terus saya panggil sebulannya datang, murid. Saya bilang sekarang saya cabut amanat dari hatimu. Sudah tercabut saya.
Dan kau boleh cerita kepada siapapun rahasia ini. Dan dia tidak cerita kepada siapapun. Saya izinkan dia, kau boleh cerita kepada siapapun. Dan dia tidak cerita kepada siapapun. Jadi itu tidak mudah amanah disimpan. Allah mengatakan bahwa kami telah tawarkan amanah itu kepada langit. Langit tidak mau menerimanya. Telah ditawarkan kepada bumi, bumi tidak mau menerimanya. Gunung-gunung tidak mau menerimanya. Tapi manusia telah menerima amanah tersebut. Tapi Allah mengatakan, innahu kana zaluman jahula. Tapi manusia itu zalim lagi bodoh. Karena dia telah menerima amanah, tapi dia tidak tahu bagaimana cara mengamanatkan. Itu jangan sampai kita jadi seperti itu. Jadi kalau rahasia daripada mursyid, kalau memang diketahui, disimpan saja. Oh, mursyid kemarin dulu itu ada punya janggut. Sekarang dia sudah cukur janggutnya. Nanti orang lain tanya, Habib itu kemarin punya janggut nggak? Nggak tahu. Lah karena mursyid tidak sudah kau mengatakannya buat dia. Kau simpan buat engkau saja. Itu contoh-contoh kecil yang bukan kapasitas kita buat berbicara itu. Dan kadang-kadang kau tanya saya menjelaskan janggutnya mursyid. Misalnya begitu. Jadi itu harus kita jaga. Murid adalah manifestasi pelayanan Allah atas manusia. Murid adalah manifestasi pelayanan Allah terhadap manusia. Seorang murid harus melakukan pelayanan kepada syekhnya atau mursyidnya. Jangan sampai syekh mursyid melayani dia. Tapi mursyid yang satu ini suka melayani orang. Mudah-mudahan dengan penyampaian yang singkat ini kita memahami tentang di mana keputusan seorang murid terhadap mursyidnya. Semoga kita semua mendapat kebaikan dari Allah SWT atas pengertian ini. Karena juga dibutuhkan pengertian seorang murid terhadap mursyidnya sehingga menjadikan dia itu selamat dunia dan akhirat.